Welcome to Zoom class. Today we are discussing about grammar. This is the introduction class. This is the first class in Zoom. Grammar. Okay. Basically, we have one alphabet in English. Alphabet. We have one alphabet in English. So, what is the meaning of alphabet? Alphabet. So, alphabet is a 26 letters is called alphabet. So, in English, we have one alphabet. How many alphabets in English? Only we have one alphabet in English. So what is the meaning of alphabet? It is a set of 26 letters. It is a set of 26 letters. Like A, B, C up to Z. So in English we have one alphabet. Alphabet is a set of 26 letters. A group of some letters is called word. A group of some letters which gives some meaning is called word. A group of letters. A group of letters which gives some meaning is called word. Sentence. A group of some words which gives some meaning is called sentence. A group of some words which give some meaning is called sentence. So basically sentence is two types. Subject and predicate. So we have one alphabet in English. Alphabet is a 26 letters. Alphabet is a group, a set of 26 letters is called alphabet, like A, B, C, D, up to Z. A group of some letters which give some meaning is called word. A group of some words which gives some meaning is called a sentence. A sentence is basically two types. That is, one is subject and one is predicate. So what is the meaning of subject? Subject. The doer of an action is called subject. So, what is the meaning of predicate? The remaining part of a sentence is called predicate. The remaining part of a sentence which gives some subject, which gives some telling about subject, that is called predicate. So the doer of an action is called subject. The person or place or things by whom we are speaking about is called subject. So the remaining part of a sentence which give the subject
with telling about the subject is called predicate. So okay, for example, I drink milk. I drink milk daily. This is the sentence. We can divide it into two types, like subject and predicate. Predicate. So we take this example. I drink milk daily. So what is the meaning of subject? The doer of an action is called subject. So here is I is a subject. So the doer of an action is called subject. So నేను పాలు త్రాగుతున్నాను. This is the action. So ఈ యాక్షన్ ఎవరి గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే ఐ నేను అనేటువంటి దాన్ని. సో కాబట్టి the doer of an action is called subject. So ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది ఏ పని అయితే చేస్తుందో దాన్ని సబ్జెక్ట్ అని చెప్తున్నాం. దేని గురించి అయితే మనం మాట్లాడుతున్నామో దాన్ని సబ్జెక్ట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. The person, place, things about whom we are speaking is called subject. మనం ఇప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాము? నేను పాలు త్రాగుతున్నాను అనేది నేను అనేది ఏంటి సబ్జెక్ట్ కిందకి వస్తుంది. The remaining part of a sentence given in a subject. సో ఏవైతే సబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ కాకుండా మిగిలి ఉన్నటువంటి ప్రతి దాన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రెడికేట్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సో కాబట్టి సబ్జెక్ట్ అనేది ఐ గా చెప్పుకోవచ్చు. డ్రింక్ మిల్క్ డైలీ అనేది ప్రెడికేట్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సో in order to each and every part in a sentence, we have to make clear study of parts of speech. So ఒకవేళ మనం ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ సెంటెన్స్ ని క్షుణ్ణంగా లర్న్ చేయాలి అంటే సో దాన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ద్వారా మనం చేయగలుగుతాం. సో ఐ డ్రింక్ మిల్క్ డైలీ అనేది ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నట్లయితే ఈ సెంటెన్స్ ని మనం క్లియర్ గా స్టడీ చేయాలంటే ఏం తెలుసుకోలేము అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తెలుసుకోలేము. సో నౌ we are discussing about parts of speech. So in English we have 8 parts of speech. So basically already you know about simply grammar. So we have 8 parts of speech in English. How many parts of speech in English? 8. So we have 8 parts of speech in English. How many alphabets in English? 1. Only 1 alphabet in English. What is the meaning of alphabet? A set of 26 letters is called alphabet. Right, okay. How many parts of speech in English? We have 8 parts of speech in English. Right. What are they? So 8 parts of speech. What are they? Noun. Second one is pronoun. Third one is adjective. Fourth one is verb. What is the fourth one? Verb. How many parts of speech in English? 8. So noun, pronoun, adjective, verb, adverb. How many parts of speech in English? 8. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb. Sixth one is preposition.
And seventh one is interject conjunction. And eighth one, last one is interjection. Okay, how many parts of speech in English? 8. One is noun, and second one is pronoun, and third one is adjective, a fourth one is verb, a fifth one adverb, sixth one preposition, seventh one conjunction, eighth one interjection. Nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections. How many parts of speech in English? 8. How many alphabets in English? 1. One alphabet. What are the what is the meaning of noun? Now we are discussing about noun. What is the meaning of noun? Noun is simply naming word. Noun is a naming word. Noun is a naming word. So it tells the names of persons, places, things, animals, rivers, oceans, etc., etc., etc. So what is the meaning of noun? What is the meaning of noun? It is a naming word. It is a naming word. It tells the names of. It tells the names of. The names of. It tells the names of. It tells the names of persons, places, things, animals, seas, etc. So what is the meaning of noun? Noun is a naming word. Noun is a naming word. It tells the names of persons, place, things, animals, seas, oceans, etc., etc., etc. For example, persons, Ravi, places, Kundalpi, things, book, animals, pig, seas, the Bay of Bengal, the Bay of Bengal. Okay, right? Simply we knowing about parts of speech. How many parts of speech in English? 8 parts of speech in English. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. So, and we discussed about noun. Noun is a naming word. It tells the names of persons, place, things, animals, rivers, seas, oceans, etc., etc. So basically, noun is a two types. Basically, noun is a two types. Noun. Basically, noun is a two types. Abstract noun, concrete noun. Abstract noun,
concrete noun. Second one is concrete noun. Noun is basically two types. One is abstract noun. Second one is concrete noun. What is the meaning of abstract noun? What is the meaning of abstract noun? Abstract noun. These can be neither seen nor touched. These can be neither seen nor touched. I mean, we can't see, we can't touch anything. So that is called abstract noun. Abstract noun. These can be neither seen nor touched. These can be neither seen nor touched. అంటే చూడలేనివి తాకలేనివి వాటన్నిటిని మనం దేనిగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఐ మీన్ ఏంటి చూడలేనివి ఏంటి తాకలేనివి అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాం? దీస్ కెన్ బి నెయిదర్ సీన్. సీన్ అంటే చూడలేము, నెయిదర్ సీన్ చూడలేము, నాట్ టచ్ టచ్ చేయలేము అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్. చూడండి, ఎయిర్ అనేది ఉందని తెలుసు మనకి. సో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? చూస్తున్నామా? టచ్ చేస్తున్నామా? టచ్ చేయలేదు. సో దాన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సోల్ ఉందని తెలుసు మనకి, ఆత్మ అనేది ఉంది అని తెలుసు మనకి. సో కాంట్ సీ, మనం చూడలేము దాన్ని. కాంట్ టచ్, మనం టచ్ చేయలేము. కాబట్టి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గా దాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. అదే విధంగా చైల్డ్హుడ్, స్లేవరీ, ఫ్రీడమ్, లాఫ్, లవ్, ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్, ఇలాంటివన్నిటిని మనము అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సారో, లవ్లీ, బ్యూటీ, ఇలాంటివన్నిటిని చెప్పుకోవచ్చు. బ్యూటీ అంటే చూడడానికి అందంగా ఉండేటువంటి బ్యూటీగానే చెప్తున్నాం కదా, కనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పుకోవచ్చు. యాక్చువల్ గా అది కనబడదు, మన ఒక ఫీలింగ్, జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ ఎ ఫీలింగ్. సో కాబట్టి దట్ ఈస్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్? దీస్ కెన్ బి నెయిదర్ సీన్ nor touched. These can be neither seen nor touched. These can be neither seen nor touched. So these can be neither seen nor touched. చూడలేము, తాకలేము, వీటన్నిటిని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ గా ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? ఎయిర్. You can't see, you can't touch. ఎయిర్. సో ఇంకా ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? సోల్, ఆత్మని అంటే మనం చూడలేము, తాకలేము. అదేవిధంగా ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛ, చూడలేము, తాకలేము. మ్యూజిక్, చూడలేము, తాకలేము, జస్ట్ వింటున్నాం అంతే. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీలింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫీలింగ్స్ అన్నమాట. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఫీలింగ్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఫ్రీడమ్, స్లేవరీ, చైల్డ్హుడ్, సో ఇట్లా ఇంకా చెప్పుకుంటే చాలా వస్తాయంట. సో ఇవన్నీ వీటిని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అబ్బా అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ దీస్ కెన్ బి నెయిదర్ సీన్ నార్ టచ్డ్. అంటే చేతితో తాకలేనివి, కంటితో చూడలేని వాటన్నిటిని మనం దేనిగా చెప్పుకోవచ్చు అబ్బా అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా? అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాంక్రీట్ నౌన్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ నౌన్? క్వైట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే దీస్ కెన్ బి either seen, these can be either seen, touched. So abstract noun ఏమని చెప్తున్నాం? neither seen nor touched. concrete noun ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? these can be either seen, touched. సో వీటిని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే కాంక్రీట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే చేతితో తాకగలిగేటివి,
కంటితో చూడగలిగే వాటిని మనకు దేనిగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే కాంక్రీట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. చేతితో తాకలేనివి, కంటితో చూడలేని వాటిని మనం దేనిగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. బేసికలీ noun is two types. Basically noun is two types. One is abstract noun, the second one is concrete noun. Abstract noun means these can be neither seen nor touched. Example: soul, air, freedom, music, cricket, like this. What is the meaning of concrete noun? These can be either seen and touched. So కంటితో చూడగలిగేటివి, చేతితో తాకగలిగే వాటిని మనం దేనిగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే కాంక్రీట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సో కాంక్రీట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, డస్టర్, బోర్డ్, షర్ట్, మొబైల్, పీస్ ఆఫ్ చాక్, వీటన్నిటిని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే కాంక్రీట్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సో పీస్ ఆఫ్ చాక్ చూడగలుగుతున్నాము, టచ్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే తాకగలుగుతున్నాం, కాబట్టి ఇది ఏ నౌన్ కిందకి వస్తుందమ్మా అంటే కాంక్రీట్ నౌన్ కిందకి వస్తుంది. సో అదేవిధంగా షర్ట్ ని చూడగలుగుతున్నాము, టచ్ చేయగలుగుతున్నాం, సో టచ్ చేయగలుగుతున్నాం, కాబట్టి ఇది ఏ నౌన్ కిందకి వస్తుందమ్మా అంటే కాంక్రీట్ నౌన్ కిందకి వస్తుంది. ఇది బోర్డ్. సో బోర్డ్ నన్ను చూడగలుగుతున్నాం, కంటితో చూడగలుగుతున్నాము, టచ్ చేయగలుగుతున్నాం, కాబట్టి ఇది కాంక్రీట్ నౌన్ కిందకి వస్తున్నాం. సో అదేవిధంగా ఎయిర్ అనేది చూడండి, ఎయిర్ ని మనం చూడలేము, తాగలేము, కాబట్టి ఇది ఏ నౌన్ కిందకి వెళ్తుంది? అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కిందకి వెళ్తుంది. రైట్. సో basically noun is two types: abstract noun, concrete noun. Abstract noun is these can be neither seen nor touched. Concrete noun is these can be either seen and touched. So concrete noun again subdivided into four types. Concrete noun again subdivided into four types. So what is that? How many types of noun? Say two types. What are they? Noun is a basically two types: abstract noun, concrete noun. Concrete noun again subdivided into four types. Concrete noun again subdivided into four types. Proper noun. Second one is common noun. Third one is material noun. The fourth one is collective noun. Right. Proper noun, common noun, material noun, collective noun. How many types of noun? Two types. One is abstract noun, the second one is concrete noun. How many types of concrete noun? Four types. One is proper noun, and second one is common noun, and third one is material noun, the fourth one is collective noun. Okay, right. What is the meaning of noun? Noun is a naming word. So what is the meaning of abstract noun? These can be neither seen nor touched. So what is the meaning of concrete noun? These can be either seen, touched. So right. So concrete noun again subdivided into four types: proper noun, common noun, material noun, collective noun. What is the meaning of proper noun? It is the name given to a particular place or thing or persons is called proper noun. It is the name given to a particular. So particular.
It is the name given to a particular, అంటే ఖచ్చితంగా particular. It is the name given to a particular name. It is the name given to a particular places, things, persons. That is called proper noun. It is the name given to a particular places. It is the name given to a, అంటే ఏదైనా ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి వ్యక్తికి కానీ, ప్లేసెస్ స్థలాలకు కానీ, థింగ్స్ విషయాలు ఏదైనా కానీ, సో వాటికి ఖచ్చితమైనటువంటి నేమ్స్ తెలియజేసేదాన్ని ఇచ్చేదాన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రాపర్ నౌన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక 40 మంది క్లాస్ లో ఉంటారు. ఈ 40 మంది క్లాస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవికుమార్ అన్నప్పుడు ఆ రవికుమార్ అనేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతారు. సో దాన్ని అలా రెస్పాండ్ అయ్యేటువంటి నేమ్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రాపర్, అంటే అతనికి మాత్రమే పర్టికులర్ ఆ 40 మెంబర్స్ లో పర్టికులర్ గా రవి అనే వ్యక్తి మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతారు. కాబట్టి అది ఆ రవి అనేటువంటి దాన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు పర్టికులర్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ గివెన్ టు ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్, పర్టికులర్ థింగ్స్, పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాపర్ నౌన్. ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే ప్రాపర్ మీన్స్ వన్స్ ఓన్. ప్రాపర్ మీన్స్ వన్స్ ఓన్. సో ప్రాపర్ మీన్స్ వన్స్ ఓన్ అంటే ఒక్కరికి మాత్రమే సొంతం అని చెప్పుకోవచ్చు. సార్ ఒకరికి మాత్రమే సొంతం అంటున్నారు కదా, రవి అనేటువంటి వాళ్ళ పేరు చాలా మంది పెట్టుకుంటారు కదా. సో మరి అదే ఎలా అంటే వాళ్ళ ఇంటి పేరున చేంజ్ అయింది, వాళ్ళ ఇంటి పేరున చేంజ్ అవుతుంది. సో అలా అని పేరు పెట్టుకోవచ్చు, కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సంబంధించి ఒకవేళ 2 రవిలు ఉన్నారు అనుకో, అప్పుడు కే రవి అని లేకపోతే ఏం రవి అని ఇట్లా మళ్ళీ పిలవడం జరుగుతుంది. అంటే అక్కడ ఇంటి పేరు అనేది కూడా పర్టికులర్ గానే చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో కాబట్టి ప్రాపర్ నౌన్ అనేది ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే వన్స్ ఓన్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వన్స్ ఓన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కాస్త డెఫినేషన్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రాపర్ నౌన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ గివెన్ టు ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్, పర్టికులర్ పర్సన్స్, పర్టికులర్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాపర్ నౌన్. ఇట్ ఈస్ లైక్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వన్స్ ఓన్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వన్స్ ఓన్. సో రవి కావచ్చు, కుందర్పి కావచ్చు, వనండగూడ కావచ్చు, ఏపీ కావచ్చు, ఇలా చెప్పుకుంటే ప్రాపర్ గా ఉన్నటువంటి ప్రతి నేమ్ ని మనము పర్టికులర్ గా ఉన్నటువంటి ప్రతి నేమ్ ని ప్రాపర్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే వన్స్ ఓన్ అనేది ఇప్పుడు మనకి 13 జిల్లాలు ఉన్నాయి. మన ఏపీ స్టేట్ సంబంధించి 13 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి. we have 13 districts. సో అందులో అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటేనే ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి పర్టికులర్ నేమ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఇట్లా దాన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పాలంటే ఆ అనంతపూర్ అనే దాన్ని మనం ప్రాపర్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ కామన్. ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ గివెన్ టు ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్, క్లాస్, కైండ్. సో అంటే ఒక గ్రూప్ కి, సో ఒక గ్రూప్ కి చెప్పేదాన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే కామన్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే చూడండి ఇందాక డిస్ట్రిక్ట్ అని చెప్పాను, అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ అని చెప్పాను, ఏపీ స్టేట్ అని చెప్పాను. సో ఐ మీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అని చెప్పాను. స్టేట్, విలేజ్, డిస్ట్రిక్ట్ ఇట్లా ఇవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ విలేజ్ అనేది దేనికి ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే కామన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. స్టేట్ అనేది కామన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. డిస్ట్రిక్ట్ అనేది కామన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. పోయెట్ అనేది కామన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. కింగ్ అనేది కామన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్, బాయ్, గర్ల్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి అంటే కామన్ నౌన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ గివెన్ టు ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆర్ కైండ్. అంటే ఒక సమూహానికి, ఒక గుంపుకి, ఒక కైండ్, ఒక విషయానికి సంబంధించి తెలియజేసే దాన్ని కామన్ నౌన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. చూడండి స్టేట్ రాష్ట్రము అంటే ఇప్పుడు మనకి దాదాపుగా 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్ చెప్పాలంటే 37 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతిదాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్, తెలంగాణ స్టేట్, తమిళనాడు స్టేట్, కర్ణాటక స్టేట్ ఇట్లా ప్రతిదానికి చెప్తున్నాం. కర్ణాటక అనేది ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది, స్టేట్ అనేది కామన్ నౌన్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది, స్టేట్ అనేది కామన్ నౌన్. ఓకే, కర్ణాటక స్టేట్ అంటున్నాడు, కర్ణాటక అనేది ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది, కామన్ నౌన్ అనేది స్టేట్ అనేది కామన్ నౌన్ అవుతుంది.
ఒక అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఇక్కడ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉన్నారు. సో బాయ్స్ అందరినీ ఒకవైపు కూర్చోబెట్టింటాము, గర్ల్స్ అందరినీ ఒకవైపు కూర్చోబెట్టి, ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా బాయ్స్ గర్ల్స్ అని సింపుల్ గా చెప్పేయచ్చు అన్నమాట. అందరికీ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాయ్స్ అందరికీ బాయ్స్ అనేది బాయ్స్ అందరికీ వర్తిస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గర్ల్స్ అందరికీ గర్ల్స్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గర్ల్స్ అందరికీ వర్తిస్తుంది. అలా కాకుండా 10 మందిలో ఒక్కరి మాత్రం, 10 మంది అమ్మాయిల్లో ఒక్కరి మాత్రం ఒక అబ్బాయి వచ్చి ఉన్నాడు అనుకో, అక్కడ బాయ్ అని పిలిచాను స్పెసిఫిక్ గా వస్తున్నాడు. సో అక్కడ అంటే ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి జెండర్ ని మనం కామన్ నామినేట్ గా చెప్పుకోవచ్చు. బాయ్ అని గర్ల్ అని అలా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే బాయ్స్ లో రవి కుమార్ అని పిలిచామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది. ఓకేనా? అలా కాకుండా సుస్మిత అన్నామనుకోండి, అది ఏమవుతుంది, ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏంటి, వన్స్ వర్డ్. కామన్ నౌన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ షేర్ బై ఆల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. షేర్ బై ఆల్, అందరికీ వర్తిస్తుంది. అందరికీ వర్తించేదాన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పాలంటే కామన్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకరికి మాత్రమే సంబంధించినది ఎవరికి ఏమని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పాలంటే ప్రాపర్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి రాష్ట్రం చెప్తాము అంటే షేర్ బై ఆల్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదా. షేర్ బై అంటే అందరికీ వర్తిస్తుంది, అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తిస్తుంది, కాబట్టి దాన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు, స్టేట్ అనేటువంటి పదాన్ని కామన్ నౌన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బాయ్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాయ్స్ అందరికీ వర్తిస్తుంది అనుకోండి, బాయ్ అంటాం. బాయ్ అంటే ఎవరైనా బాయ్, మన పేరు తెలియదు, బాయ్ అని పిలుస్తాం. అప్పుడు ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ వర్తిస్తుంది అంటే కదా లెక్క, ఎవరైనా బాయ్ అంటే. అలాగా పర్టికులర్ గా ప్రత్యేకంగా పేరు పెట్టి పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతారు. ఇప్పుడు 40 మంది ఉన్నారు బాయ్స్ అన్నామనుకో, బాయ్ అని అనుకో, 40 మంది ఎవరిలో పిలిచినా చూస్తారు, ఎవరు పిలుస్తున్నారో అర్థం కాదు, ఎందుకంటే అందరికీ వర్తిస్తుంది బాయ్ అనేది పదం. ఓకేనా? అదేవిధంగా కామన్ అనేది ఏంటంటే బాయ్ అనేది కామన్ నౌన్ వస్తుంది, గర్ల్ అనేది కామన్ నౌన్ వస్తుంది. పోయెట్, కవి, ఇప్పుడు చూడండి, షేక్స్పియర్ కవి, శ్రీశ్రీ కవి, ఇట్లా చాలా మంది కవి అంటున్నారు. అంటే షేక్స్పియర్, జాన్ కీట్స్, శ్రీశ్రీ ఇట్లా తీసుకున్నట్లయితే షేక్స్పియర్ ఇస్ ఏ గ్రేట్ పోయెట్, శ్రీశ్రీ ఇస్ ఏ గ్రేట్ తెలుగు పోయెట్. అంటే ఇక్కడ ఏం కామన్ గా ఏం చెప్తున్నాము మనము, పోయెట్ అనేది ఏంటి, కామన్ నౌన్ కిందకి వస్తుంది అన్నమాట. షేక్స్పియర్ అనేది దేని కిందకి వస్తుంది, ప్రాపర్ నౌన్ కిందకి వస్తుంది. శ్రీశ్రీ అనేది దేని కిందకి వస్తుంది, ప్రాపర్ నౌన్ కిందకి వస్తుంది. శ్రీశ్రీ ఇస్ ఏ గ్రేట్ తెలుగు పోయెట్ అంటున్నాం మనం. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో ప్రాపర్ నౌన్ దేనిగా చెప్పుకోవచ్చు, శ్రీశ్రీ ప్రాపర్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. మరి కామన్ నౌన్ గా దేనిగా చెప్పుకోవచ్చు, పోయెట్ అనేది కామన్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, అందరికీ వర్తిస్తుంది. ఈ పోయెట్ అనేటువంటి పదాన్ని తీసుకోండి, ప్రతి ఒక్కరికి, అంటే ఎవరైతే కవి అయి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ వర్తిస్తున్నారు. కానీ షేక్స్పియర్ అంటే ఓన్లీ కవులందరిలోనూ ఆ వ్యక్తి పేరు సపరేట్ గా వస్తున్నారు. అలా అంటే సపరేట్ అంటే దట్ మీన్స్ పర్టికులర్ ఉంటుంది, కాబట్టి ప్రాపర్ నౌన్ కిందకి వస్తుంది. అదేవిధంగా కింగ్ అశోక చెప్పుకోవచ్చు, అక్బర్ చెప్పుకోవచ్చు, బాబర్ చెప్పుకోవచ్చు, ఇట్లా అందరినీ కింగ్ అని అందరికీ యాడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట పదాన్ని. సో కానీ ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాపర్ నౌన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా అందరికీ వర్తిస్తే దాన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పంటే కామన్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సింపుల్ గా ఏమని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పంటే, ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే కామన్ నౌన్ అంటే ఏంటి, ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఓకే, ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏంటి, ప్రాపర్ నౌన్ అంటే వన్స్ వర్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు, కామన్ నౌన్ అంటే షేర్ వేయాలని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం చూడండి. ఓకేనా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు is our chief minister. ఓకే, ఈ సెంటెన్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఏంటి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈజ్ అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్. ఈ సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం. ఏంటి, కామన్ నౌన్ కి ప్రాపర్ నౌన్ కి ఇప్పుడు మనకి తేడా కావాలి. చూడండి, కామన్ అనేది ఏంటి, సారీ ప్రాపర్ నౌన్ అనేది ఏంటి, జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఇక
ఇదంతా ఏంటంటే ప్రాపర్ నౌన్. ఈ పేరు మాత్రం ఒకరికి కొంతమంది ఎవరైతే పెట్టుకున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే సొంతమైన పేరు. సో చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది కామన్ నౌన్ చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిని అంటే ప్రతి రాష్ట్రానికి ఉన్నటువంటి మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అనే పిలుస్తాం మనం. ఓకేనా? సో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటేనే ఏపీ చీఫ్ మినిస్టర్ అని గుర్తుకొస్తుంది. అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది కామన్ నౌన్ కిందకి వస్తుంది. చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది కామన్ నౌన్ కిందకి వస్తుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేది ప్రాపర్ నౌన్ కిందకి వస్తుంది. సో అదే విధంగా శ్రీ is a great poet. సో ఇందులో అయిపోయింది టైం. సో ఇందులో ఏంటి శ్రీ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు, పోయెట్ అనేది కామన్ నౌన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ ప్రాపర్ నౌన్ కి కామన్ నౌన్ కి సంబంధించి కనీసం ఒక 10 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నా రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏంటనేది చూద్దాం. ఓకే, టు బి కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.